हेलो सांगमाने वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आमे +3 सेकेंड सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स कोर आईवी रो सेकेंड यूनिटी आमर जो अच्छी मध्ययुगीय काव्यर आंगिक वैचित्र्य संपर्क रे एक लॉन्ग क्वेश्चन आलोचना करिबा। तो आमर लॉन्ग क्वेश्चन टी होची मध्ययुगीय काव्यर आंगिक वैचित्र्य विषय रे आलोकपात कर किंबा मध्ययुगर काव्यिक आदर्श संपर्क रे आलोचना कर। ओडिया साहित्य रे रीति युग एक समृद्धि साहित्यिक युग पंचदश शताब्दीर द्वितीय अर्ध ऊनविंश शताब्दीर प्रथमार्ध पर्यंत प्राय दीर्घ 400 वर्ष काल ओडिया साहित्य रे एहार व्याप्ति थिला। एणु सर्वभारतीय साहित्य रे ओडिया रीति साहित्यर मान उभय गुणात्मक और परिमाणात्मक दृष्टिरू विशेष उन्नत। रीति साहित्य हेउची एक निर्दिष्ट शृंगाकार साहित्य समाजर रुचि को नहीं समाजर कल्याण पाई एहा अभिप्रेत। तो आमर जो अच्छी मध्ययुगीय आंगिक वैचित्र्य भितर प्रथमे आमर आसीबो प्रकृति वर्णना। रीति साहित्य रे प्रकृति नायक नायिकांक सह ताल देई गति करी चलीछि। प्रकृति एठारे जड़ नुहे केतेकांशरे चेतनार अधिकारी जड़ प्रकृतिर जीवंत रूप प्रदर्शन करिबारे रीति कविर लेखनी जीवंत श्री लाभ करिछि। लावण्यवती काव्ୟରେ कवि पुष्करिणीर वर्णना करू करू कवि आपणार आलंकारिक शैलीर मध्य परीक्षा करि देइछन्ति जहाँकि लावण्यवती रे दर्शा जाइ अछि। सरसी शोभित अनई मननेत्र लोभित तट घटना विद्रूपरे पक्षीपंथी बिंबित किनील शाढ़ी हंसावली रंग अति होइछि अबनी वंचिता विस्तारे किबा किनिबा इछि। सेहीपरि नारी माने सरोवर रे स्नान करुथिबा बेले बिनोरी किए बारी ताहा बारी हेला नाही। कवि वर्णना करिछन्ति नारी बारी बारी नोहिले तही घड़िए जाए हास कुमुद नेत्रमीन मुख कमल प्राय जघन पुलिन उरज चक्रवाक मिथुन। सेहीपरि आमर मध्ययुगीय आंगिक वैचित्र्यर द्वितीय ये होची अलंकारिकता। रीति साहित्य रे अलंकार हेउची अन्यतम आभूषण। उभय शब्दालंकार और अर्थालंकार प्रयोग रे कवि माने काव्य सुंदरी को विवर्णित करिछन्ति। मानवर जन्म सहित एही अलंकारण प्रभृति ओतप्रोत भावरे जड़ित। मनीष निजर भाव को प्रकाश करिबा पाई भाषार सहायता नहीं थाए। अलंकार द्वारा काव्यर शोभा विवर्णित होई थाए। काव्यर सौंदर्य प्रतिष्ठा संभव हुए। एकमात्र रस द्वारा अलंकार केवल रसर उपकार साधन करि थाए। रीति साहित्य रे अलंकारर प्राबल्य छुटिछि। अलंकार रे रीति कवि तार नायिका को विवर्णित करि देइछि। कविंक भाषा रे सेहीपरि छेकानुप्रास प्रयोग रे कवि लेखिछन्ति देखि नब कालिका बकालिका मालिका आलिकालिका कांत स्मरी रक्षा केमंत करी करिबा मत करी गति को एमंत विचारी लो सहचरी। एठारे आमर छेकानुप्रासर व्यवहार होई अछि। सेहीपरि जमक अलंकारर वर्णना रहिछि। उदाहरण दिया गला देखरे नलिनी 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 रे पूरित भ्रमंती भ्रमरे भ्रमरे ए शोभित। एटा होछि लावण्यवतीर पद। परवर्ती भंगा भंग श्लेष प्रयोग रे कवि लेखनी सतत जाग्रत होई उठिछि। कविंक भाषा रे
ବାବୁ ନାକସିରି ଦାନା ଯୋଗ୍ୟ ଯୋଷାକୁ ବିହାର କାନନ କର ଆଲିଙ୍ଗନକୁ। ସେହିପରି ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟ ବର୍ଣ୍ଣନା। ରୀତି ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରେମକୁ ନୂଆ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ରୀତି ଯୁଗର କାବ୍ୟକାରମାନଙ୍କରେ ପ୍ରେମ ଥିଲା ମନୋରଞ୍ଜନର ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ। ପ୍ରେମକୁ କେତେକ କବି ଶାଶ୍ୱତ ତଥା ପବିତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେତେକ କବିଙ୍କ ରଚନାରେ ପ୍ରେମ ନାମରେ କାମର ବିକାଶ ହିଁ ରୀତି ସାହିତ୍ୟକୁ କଳଙ୍କିତ କରିଅଛି। ସ୍ୱକୀୟ ପ୍ରେମ ଉଦାହରଣ ଦେଇ କବି କହନ୍ତି, କି ବଡ଼ ହେବା ନୃପତି, କି ବଡ଼ ଇନ୍ଦ୍ର ସମ୍ପତ୍ତି, ସବୁ ସୁଖ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥାନ ଦମ୍ପତି, ପାଣ୍ଡବେ ଘେନି ଦ୍ରୁପତି, ସୀତା ଘେନି ରଘୁପତି, ମାନି ନଥିଲେ ବିପତ୍ତି ହେଲା ପ୍ରାପତି, ନାସଇ ବୀରତ୍ୱ ତପତି, ମାର ସରକୁ ସେବାଳା ବଜ୍ର ଗୁପତି। ସେହିପରି ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କବି କହନ୍ତି, ମାଧବ ହସିଲା ମାଇଁଟି ଭାସିଲା, ବିବେକ ଧ୍ୱଂସିଲା ଗୋବିନ୍ଦର, ପୀଡ଼ିଲା ମଦନ ଶୁଖିଲା ବଦନ, ବଢ଼ିଲା ବଦନ ଅକୁପାରା। ଉପରୋକ୍ତ କାବ୍ୟାଂଶର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଏହିପରି ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ କରି ମୃଦୁ ଗୀତ ବିଚାରଇ ରସବାଦ, ଏଣୁ କରିଥିବ ଅଳଙ୍କାର ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଅଳଙ୍କାର, ପଦ ସରଳ ରୀତିବାଦ, ଧ୍ୱନିରେ ମାନସ ମୋହିବ ଧ୍ୱନିବାଦ, ଅର୍ଥିଜନ ପ୍ରବରକୁ ବକ୍ରୋକ୍ତିବାଦ, ଆନନ୍ଦ କରିବ ଔଚିତ୍ୟବାଦ। କଥାବସ୍ତୁ ଏଥିରେ ପ୍ରଥାଗତ ହୋଇଛି। ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କର ପୂର୍ବ ରାଗ, ମିଳନ, ବିରହ ଓ ପୁନର୍ମିଳନରେ କଥାବସ୍ତୁ ପରିସର ସୀମିତ। କଥାବସ୍ତୁ ଚମତ୍କାରିତା ନାହିଁ, ଅଛି ରସିକତା। ସାହିତ୍ୟରେ ରସିକତା ପାଇଁ ପରିବେଶର ଅନୁମୋଦନ ସେତେବେଳେ ଥିଲା। ଜୀବନ ଅଧିକ ସମସ୍ୟାରେ ଜର୍ଜରିତ ନଥିଲା। ମଧ୍ୟଯୁଗର ଅନ୍ୟ ଏକ ଆଙ୍ଗିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗୀତିକତା। ସାଙ୍ଗୀତିକତା ଉପରେ ରୀତିକାବ୍ୟର ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଆରୋପିତ। ସଙ୍ଗୀତ ଥିବା ପାଠକର ହୃଦୟକୁ ଟାଣିନିଏ ଏବଂ କିଣିନିଏ। ଫଳତଃ ପାଠକ ପାଖରେ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ସଙ୍ଗୀତର ବିଦ୍ୟା ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାର୍ଥକ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚେତନା ବିକଶିତ ହୁଏ। ହୃଦୟକୁ ପ୍ରଶସ୍ତ, ପ୍ରଶାନ୍ତ, ଚିତ୍ତବୃତ୍ତିକୁ ଲଳିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସଙ୍ଗୀତର ଭୂମିକା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ମଣିଷକୁ ମାନସର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରାଜ୍ୟକୁ ନେଇଯିବାର କ୍ଷମତା ସଙ୍ଗୀତର ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଉଚ୍ଚ ଆସନ ଦିଆଯାଇଛି। ଜୀବନର ସୁକୁମାର ଅନୁଭବ ସବୁକୁ ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ରୂପାୟିତ କରାଯାଇପାରେ। ବିଭୁ ଭକ୍ତିର ମନ୍ଦାକିନୀ ଧାରା ଉକ୍ତ ପ୍ରାଣରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ପାଇଁ ସଙ୍ଗୀତ ଯେଉଁ ସହାୟତା କରେ, ତାହା ଅନିର୍ବାଚନୀୟ। ଏପରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, ସଙ୍ଗୀତର ତାନ ଓ ଲୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଚିତ୍ତକୁ ମୋକ୍ଷ ମାର୍ଗଗାମୀ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ। ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଥିବା ସାଙ୍ଗୀତିକତାର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମର୍ଯ୍ୟାଦାଯୁକ୍ତ। ଅବଶ୍ୟ ଏଥିନେଇ ସାମାଜିକ ପରିବେଶ ସେତେବେଳେ ଅନୁକୂଳ ଥିଲା। ଜନଜୀବନ ଥିଲା ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଓ ସ୍ୱାଭାବିକ। ତତ୍କାଳୀନ ଜୀବନଧାରାର ଆଲେଖ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଗବନ୍ଧୁ ସିଂହ ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍କଳ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଜାତି ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, ଉଦର ଜ୍ୱାଳାରେ ପୀଡ଼ିତ ନ ହୋଇ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ କାଳଯାପନ କରୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସଙ୍ଗୀତର ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ଉପେନ୍ଦ୍ର, ଅଭିମନ୍ୟୁ, ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଆଦିଙ୍କ ରଚନାରେ ଏହି ସାଙ୍ଗୀତିକତାକୁ ସ୍ମରଣ କରାଯାଇପାରେ। ଦୀନକୃଷ୍ଣ ରସକଲ୍ଲୋଳରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, କାଳିଆ କମଳ ଦେଖିକି କମଳ, ନୟନରେ ହୁଏ ଜର ଜର, ଦେଖି ନବଘନ ତାର ଅପଘନ, ପୁଲକେ ହୁଅଇ
ଥର ଥର। ନୁହଁଇ ବଡ଼ସି ଯେ ବଳେ ମନମିନ ନିଏ ଆକର୍ଷି। ରୀତିକାବ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଏକ ଆଙ୍ଗିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି କାବ୍ୟ ମୁଖବନ୍ଧ ପରିକଳ୍ପନା। ଓଡ଼ିଆ ରୀତିକାବ୍ୟ କଳା ଥିଲା ସଂସ୍କୃତ ରୀତିକାବ୍ୟ କଳାର ଏକ ପ୍ରତିସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ଉଚ୍ଚାରଣ। ଓଡ଼ିଆ ରୀତିକବିଗଣ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରତିସ୍ପର୍ଦ୍ଧା କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ ସଯତ୍ନ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବାରି ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। କାବ୍ୟ ମୁଖବନ୍ଧ ପରିକଳ୍ପନାରେ ମଧ୍ୟ ରୀତି କାବ୍ୟାଦର୍ଶର ସ୍ୱରୂପକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିହୁଏ। କବି କାବ୍ୟର ଆରମ୍ଭରୁ କାବ୍ୟ ପ୍ରଶସ୍ତି, ବିଜ୍ଞପ୍ତି, ବିଷୟ ସୂଚନା, ସ୍ତୁତି ଓ ଖଳନିନ୍ଦା ତଥା ବିଶେଷତ୍ୱ କର୍ମରେ ସଂଗଠିତ ହେଉଥିଲା। ଉପେନ୍ଦ୍ର, ଅଭିମନ୍ୟୁ, ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଆଦି କବିମାନଙ୍କ କାବ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ଭାବାଦର୍ଶର ଚିତ୍ର ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଉପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟକୁ ଅନୁଶୀଳନ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଉପେନ୍ଦ୍ର କାବ୍ୟଟିର ପ୍ରାରମ୍ଭ ଭାଗରେ ଇଷ୍ଟସ୍ତୁତି କ୍ରମରେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବନ୍ଦନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯଥା ଜୟ 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 ରାମ ଜନକ ସୁଖଦ, ଭୀମ ହରଷ ଦାନର ସଦା ବିଶାରଦ। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଆଙ୍ଗିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ପାଠକଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନା। ଓଡ଼ିଆ ରୀତିକାବ୍ୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ। ସୁଜନ ବିଦୁଷ, ପଣ୍ଡିତ, ସାଧୁଜନ, ସୁହୃଦ କୋବିଦ, ରସିକ ବିଚକ୍ଷଣ, ବିବୁଧ ବିଜ୍ଞ, ଗୁଣବନ୍ତ ଅର୍ଥିଜନ ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ବୋଧନ ମାଧ୍ୟମରେ କବି ଚିତ୍ତ ପାଠକଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଦେଖାଯାଏ, ଯଥା ଶୁଣ ରସିକ ଜନେ ଯୁବତୀ ରୀତି, ଏହା ଅନଙ୍ଗରେଖା କାବ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଠିକ୍ ସେହିପରି କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଣ ସୁଜନ କୃଷ୍ଣ କଥା, ଏହା ରସକଲ୍ଲୋଳରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ସେହିପରି ବୁଧେ ଶୁଣିବା ହେଉ ସୁମତି, ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସର ଏକ ପଦ। ରୀତିଯୁଗର ପ୍ରତ୍ୟେକ କବି କାବ୍ୟ କୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ସୁହୃଦ ପାଠକମାନଙ୍କୁ କାମନା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଙ୍ଗିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ସମନ୍ୱୟ ସାଧନ। ରୀତି ସାହିତ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ସାଧନ ଏକ ଅନ୍ୟତମ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। କାବ୍ୟରେ ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟତତ୍ତ୍ୱର କେତେକ ଦିଗର ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ୍ୟ। ସମଭାବରେ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ରସବାଦ, ରୀତିବାଦ, ଅଳଙ୍କାରବାଦ, ଧ୍ୱନିବାଦ, ବକ୍ରୋକ୍ତିବାଦ ଓ ଔଚିତ୍ୟବାଦର ସ୍ଥିତି ଏଥିରେ ଲକ୍ଷଣ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଉପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଲାବଣ୍ୟବତୀର ଅଂଶବିଶେଷକୁ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। ଭଞ୍ଜଙ୍କର କାବ୍ୟାଦର୍ଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା କରିହୁଏ। କବିଙ୍କ ମତରେ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ କରି ମୃଦୁ ଗୀତ ବିଚାରଇ ଏଣୁ କରିଥିବ ଅଳଙ୍କାର ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ପଦ ସରଳ ଧ୍ୱନିରେ ମାନସ ମୋହିବ, ଅର୍ଥିଜନ ପ୍ରବରକୁ ଆନନ୍ଦ କରିବ, ଏହା ତାଙ୍କର ଲାବଣ୍ୟବତୀରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଙ୍ଗିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ରସ ବର୍ଣ୍ଣନା। ରୀତି ସାହିତ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରସର ଧାରା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଛି। ରୀତି କବି ଶୃଙ୍ଗାର ରସକୁ କାବ୍ୟ କବିତାରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରସକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶୃଙ୍ଗାର ରସର ପ୍ରୟୋଗ କରି ରୀତି କବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୃଦୁ ଅଙ୍ଗୀକାର ଏ ଭଙ୍ଗୀରୁ ଜାଣି, ନେଇଚି ବୁକେ ପୁରୁଷ ନିବେଶିଲା ପାଣି, ଭୋଳ ହୋଇ କୋଳ କରି ଶ୍ରୀମୁଖ ଟେକିଲା, ଯୋଗ ଭଙ୍ଗୀ ସ୍ଥାନ ଥୟ ନ ରଖିଲା। କରୁଣ ରସର ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ ରୀତି କବି ତାର କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛି, ଯଥା
ଚୁମ୍ବିବା ବେଳକୁ ମୁଖର ଯିବ ତାହାର, ଜୀବହୀନ ହୋଇ ତାରହିଲା କଳେବର। ଚାହିଁ ତରୁଣ ଅରୁଣ ଓଷ୍ଠିର ଏରିତି, ବଦନ ପବନ କେତେ ଦତ୍ତ କଲା ଶ୍ରୁତି। ରୌଦ୍ରରସର ପ୍ରୟୋଗ କରି କବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ରିପୁବଳ ଚାହିଁ ବପୁ ପ୍ରକାଶ କାରଣେ, କମ୍ପୁ ଅଟ୍ଟହାସ ପରକାଶରେ, ସ୍ଫୁଟ କୋକନଦ ପ୍ରାୟ ନେତ୍ରଯୁଗ୍ମ ଶୋଭା ପାଏ, ବାହାସ୍ଫୋଟ ପୁନଃ ପୁନଃ କଲାହେ। ଶାନ୍ତରସର ପ୍ରୟୋଗ କରି ରୀତିକବି କହିଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତଶ୍ରମ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ଉତ୍ତମ ପ୍ରକୃତି ମ୍ରତଃ, କୁଳେନ୍ଦୁ ସୁନ୍ଦର ରାୟଃ ଶ୍ରୀନାରାୟଣ ଦୈବତଃ। ରୀତିକବି ତଥା ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ବୈଚିତ୍ର୍ୟ କବିର କାବ୍ୟ କବିତାର ପୃଷ୍ଠରେ ହିଁ ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥାଏ।